صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان۔ باب اگر امام لوگوں کو نماز پڑھا کر کسی کام کا خیال کرے اور ٹھہرے نہیں بلکہ لوگوں کی گردنی پھلانگتا چلا جائے تو کیا ہے۔ حدیث نمبر 851۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن عبید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، ان سے عقبہ بن حارث نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرہ میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بھنگ دینے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان۔ باب نماز پڑھ کر دائیں یا بائیں دونوں طرف پھر بیٹھنا یا لوٹنا درست ہے۔ حدیث نمبر 852۔ ترجمہ: ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن عمیر نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کی داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتا دیکھا۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان۔ باب لہسن، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 853۔ ترجمہ: ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ بکیری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ کچا لہسن یا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان۔ باب لہسن، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 854۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے، آپ کی مراد لہسن سے تھی، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا نے کہا، میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی۔ مخلد بن یزید نے ابن جریج کے واسطہ سے علانیہ کے بجائے علانتنا نقل کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان۔ باب لہسن، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 855۔ ترجمہ: ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن وہب نے یونس سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے، یا یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں۔ پیاز یا گندنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی۔ ابن وہب نے کہا کہ طبقہ جس میں ہری ترکاریاں تھیں، اور لیس اور ابو صفوان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے۔ امام بخاری نے یا سعید یا ابن وہب نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود زہری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان۔ باب لہسن، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 856۔ ترجمہ: ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ انس بن مالک سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ صحیح بخاری،
किताब अज़ान का बयान। बाब बच्चों के वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 857। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने सुलेमान शीबानी से सुना, इन्होंने शुबी से, इन्होंने बयान किया कि मुझे एक ऐसे शख्स ने खबर दी जो एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अकेली अलग थलग टूटी हुई कब्र पर से गुजर रहे थे। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बांधे हुए थे। सुलेमान ने कहा कि मैंने शुबी से पूछा कि अबू अमरू आपसे ये किसने बयान किया, तो इन्होंने कहा कि इब्न अब्बास ने। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब बच्चों के वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 858। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे सफ़वान बिन सलीम ने अता से बयान किया, उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने बयान किया, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन हर बालिग़ के लिए गुस्ल ज़रूरी है। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब बच्चों के वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 859। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया कि कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने इमरू बिन दीनार से बयान किया, कहा कि मुझे करीब ने खबर दी इब्न अब्बास से, इन्होंने बयान किया कि एक रात में अपनी खाला मैमूना के यहाँ सोया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ सो गए। फिर रात का एक हिस्सा जब गुजर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और एक लटकी हुई मशक से हल्का सा वज़ू किया। इमरू रावी हदीस ने इस वज़ू को बहुत ही हल्का बतलाया, यानी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम पानी इस्तेमाल फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, इसके बाद मैंने भी उठकर उसी तरह वज़ू किया जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दाहिनी तरफ फेर दिया। फिर अल्लाह ताला ने जितना चाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट रहे, फिर सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे लेने लगे। आखिर मुअज़्ज़िन ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की खबर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और नमाज पढ़ाई, मगर नया वज़ू नहीं किया। सुफियान ने कहा, हमने इमरू बिन दीनार से कहा कि लोग कहते हैं कि सोते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ आँखें सोती थीं लेकिन दिल नहीं सोता था। इमरू बिन दीनार ने जवाब दिया कि मैंने उबैद बिन उमर से सुना, वो कहते थे कि अनबिया का ख्वाब भी वही होता है। फिर उबैद ने इस आयत की तिलावत की, अनी आरिफी अलमनाम आनी आज़बहक। तर्जुमा। मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब बच्चों के वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 860। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने कि उनकी मां इसहाक़ की दादी मलिका ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया, जिसे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर ज़ियाफ़त तैयार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया, फिर फरमाया कि चलो मैं तुम्हें नमाज पढ़ा दूँ। हमारे यहाँ एक बोरिया था जो पुराना होने की वजह से सियाह हो गया था, मैंने इसे पानी से साफ़ किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और पीछे मेरे साथ यतीम लड़का ज़मीरा बिन साद खड़ा हुआ। मेरी बूढ़ी दादी मलिका सलीम हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब बच्चों के वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 861। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, आपने फरमाया कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। अभी मैं जवानी के करीब था लेकिन बालिग ना था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार वगैरह आर्ट ना थी। मैं सफ़ के एक हिस्से के आगे से गुजर कर उतरा, गधी चरने के लिए छोड़ दी और खुद सफ़ में शामिल हो गया। किसी ने मुझ पर एतराज़ नहीं किया, हालांकि मैं नाबालिग था। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब बच्चों के वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 862। तर्जुमा।
हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से ख़बर दी, इन्होंने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि उम्मुल मुमिनीन आयशा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा में देर की और आयशा ने हमसे अबद आला से बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मुअम्मर ने ज़हरी से बयान किया, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा में एक मरतबा देर की, यहाँ तक कि उन्होंने आवाज़ दी कि औरतें और बच्चे सो गए। इन्होंने फरमाया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाया कि इस वक्त रोए ज़मीन पर तुम्हारे सिवा और कोई इस नमाज को नहीं पढ़ता, इस ज़माना में मदीना वालों के सिवा और कोई नमाज नहीं पढ़ता था। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब बच्चों के वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 863। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन आबिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न अब्बास से सुना और उनसे एक शख्स ने ये पूछा था कि क्या तुमने औरतों का निकलना ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा है? इन्होंने कहा देखा है, अगर मैं आपका रिश्तेदार अजीज़ ना होता तो कभी ना देखता, यानी मेरी कम सुनी और क़राबत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको अपने साथ रखते थे। कसीर बिन सलत के मकान के पास जो निशान है, पहले वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सुनाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास तशरीफ़ लाए और इन्हें भी वज़वाओ नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खैरात करने के लिए कहा, चुनाचा औरतों ने अपने छिले और अंगूठियाँ उतार कर बिलाल के कपड़े में डालनी शुरू कर दिए। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल के साथ घर तशरीफ़ लाए। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब औरतों का रात में और सुबह के वक्त अंधेरे में मस्जिदों में जाना। हदीस नंबर 864। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से ख़बर दी, इन्होंने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने आयशा से बयान किया, आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इशा की नमाज में इतनी देर की कि उनको कहना पड़ा कि औरतें और बच्चे सो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रा से तशरीफ़ लाए और फरमाया कि देखो, रोए ज़मीन पर इस नमाज का इस वक्त तुम्हारे सिवा और कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। इन दिनों मदीना के सिवा और कहीं नमाज नहीं पढ़ी जाती थी और लोग इशा की नमाज शफ़क़ डूबने के बाद से रात की पहली तिहाई गुजरने तक पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब औरतों का रात में और सुबह के वक्त अंधेरे में मस्जिदों में जाना। हदीस नंबर 865। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने हंजुला बिन अबी सुफियान से बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, उनसे उनके बाप इब्न उम्र ने, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवियाँ तुमसे रात में मस्जिद आने की इजाज़त मांगी तो तुम लोग इन्हें इसकी इजाज़त दे दिया करो। उबैदुल्लाह के साथ इस हदीस को शोबा ने भी अमिश से रिवायत किया, इन्होंने मुजाहिद से, इन्होंने इब्न उम्र से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब लोगों का नमाज के बाद इमाम के उठने का इंतज़ार करना। हदीस नंबर 866। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उस्मान बिन उम्र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें यूनुस बिन यजीद ने ज़हरी से ख़बर दी, इन्होंने कहा कि मुझे हिंद बिन हारिस ने ख़बर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा सलमा ने इन्हें ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में औरतें फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेरने के फ़ौरन बाद बाहर आने के लिए उठ जाती थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मर्द नमाज के बाद अपनी जगह बैठे रहते जब तक अल्लाह को मंजूर होता, फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते तो दूसरे मर्द भी खड़े हो जाते। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब लोगों का नमाज के बाद इमाम के उठने का इंतज़ार करना। हदीस नंबर 867। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, इन्होंने इमाम मालिक रा से बयान किया, दूसरी सनद, और हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्हें इमाम मालिक रा ने यही बिन सईद अंसारी से ख़बर दी, इन्हें उमरा बिन अबदाल रहमान ने, उनसे आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ लेते, फिर औरतें चादरें लपेट कर अपने घरों को वापस हो जाती थीं, अंधेरे से उनकी पहचान ना हो सकती। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब लोगों का नमाज के बाद इमाम के उठने का इंतज़ार करना। हदीस नंबर 868। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन मिस्कीन ने बयान किया, कहा कि हमसे बशर बिन बकर ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने खबर दी, कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अंसारी ने, उनसे उनके वालिद अबू क़तादा अंसारी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, मेरा इरादा ये होता है कि नमाज लंबी करूँ, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ कि मुझे उसकी मुँह को तकलीफ़ देना बुरा मालूम होता है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब लोगों का नमाज के बाद इमाम के उठने का इंतज़ार करना। हदीस नंबर 869। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक रा ने यही बिन सईद से खबर दी, उनसे उमरा बिन तबदाल रहमन ने, उनसे आयशा ने, इन्होंने फरमाया कि आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख लेते तो उनको मस्जिद में आने से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। मैंने पूछा कि क्या बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था? आपने फरमाया कि सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 870। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने ज़हरी से बयान किया, उनसे हिंद बिन हारिस ने बयान किया, इससे सलमा ने, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फहराते ही औरतें जाने के लिए उठ जाती थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे रहते, खटरे न होते। ज़हरी ने कहा कि हम ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिए था ताकि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएं। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 871। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, उनसे अनस ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मुँह सलीम के घर में नमाज पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हुए और सलीम हमारे पीछे थीं। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब सुबह की नमाज पढ़कर औरतों का जल्दी से चला जाना और मस्जिद में कम ठहरना। हदीस नंबर 872। तर्जुमा। हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमसे फली बिन सुलेमान ने अबदाल रहमान बिन कासिम से बयान किया, उनसे इसके बाप कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने, इनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज मुँह अंधेरे पढ़ते थे। मुसलमानों की औरतें जब नमाज पढ़कर वापस होती तो अंधेरे की वजह से उनकी पहचान न होती या वो एक दूसरी को ना पहचान सकती। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब औरत मस्जिद जाने के लिए अपने खावनद से इजाज़त ले। हदीस नंबर 873। तर्जुमा। हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन ने, उनसे उनके बाप ने, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी की बीवी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने की इससे इजाज़त मांगे तो शौहर को चाहिए कि इसको ना रोके। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 874। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, उनसे अनस ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मुँह सलीम के घर में नमाज पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हुए और सलीम हमारे पीछे थीं। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 875। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने ज़हरी से बयान किया, उनसे हिंद बिन हारिस ने बयान किया, उनसे सलमा ने, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फहराते ही औरतें जाने के लिए उठ जाती थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे रहते, खड़े न होते। ज़हरी ने कहा कि हम ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिए था ताकि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएं। सही बुखारी किताब जुमा का बयान। बाब जुमा की नमाज फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 876। तर्जुमा।
ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن حارث کے غلام عبدال الرحمن بن ہرمز ارج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے، فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصاری تیسرے دن۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت اور اس بارے میں بچوں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز کے لیے آنا فرض ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 877۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی اور ان کو عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت اور اس بارے میں بچوں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز کے لیے آنا فرض ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 878۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جویریہ بن اسما نے امام مالک سے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ابن عمر نے کہ عمر بن خطاب جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی عثمان عنہ۔ عمر نے ان سے کہا بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا۔ عمر نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت اور اس بارے میں بچوں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز کے لیے آنا فرض ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 879۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے صفون بن سلیم کے واسطہ سے خبر دی، انہیں عطا بن یاسار نے، انہیں ابو سعید خدری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن نماز کے لیے خوشبو لگانا۔ حدیث نمبر 880۔ ترجمہ۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حرمی بن عمارہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منقدر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں، لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا کہ ابو بکر بن منقدر محمد بن منقدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں، ابو بکر ان کی کنیت تھی، بکیر بن اشج۔ سعید بن ابی حلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن منقدر ان کے بھائی کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ بھی تھی۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 881۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو بکر بن عبدال الرحمن کے غلام سمی سے خبر دی، جنہیں ابو صالح سمان نے، انہیں ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 882۔ ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان بن عبدال الرحمن نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ نے کہ عمر بن خطاب جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ عثمان داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ اول وقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا،
اور پھر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب کوئی جمعہ کے لیے جائے تو غسل کر لینا چاہیے؟ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کی نماز کے لیے بالوں میں تیل کا استعمال۔ حدیث نمبر 883۔ ترجمہ، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ابن سعید مقبری سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ ابو سعید مقبری نے عبداللہ بن ودیعہ سے خبر دی، ان سے سلمان فارسی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کی نماز کے لیے بالوں میں تیل کا استعمال۔ حدیث نمبر 884۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی کہ طاؤس بن کیسان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کی نماز کے لیے بالوں میں تیل کا استعمال۔ حدیث نمبر 885۔ ترجمہ، ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہشام بن یوسف نے خبر دی کہ انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس نے، آپ نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے جو اس کو مل سکے۔ حدیث نمبر 886۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ عمر بن خطاب نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے اتارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے ایک مشرق بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 887۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 888۔ ترجمہ، ہم سے ابو معمر عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعیب بن حبہب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جمعہ کے دن مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 889۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان ثوری نے منصور بن معمر اور حسین بن عبدال الرحمن سے خبر دی، انہیں ابو وائل نے، انہیں حذیفہ بن یمان نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جو شخص دوسرے کی مسواک استعمال کرے۔ حدیث نمبر 890۔ ترجمہ، ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان بن حلال نے بیان کیا کہ ہشام بن رو نے کہا کہ مجھے میرے باپ رو بن زبیر نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ عبدال الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में इनसे कहा, अबदाल रहमन ये मसूक मुझे दे दे। इन्होंने दे दी। मैंने उसके सिरे को पहले तोड़ा, यानी इतनी लकड़ी निकाल दी जो अबदाल रहमन अपने मुंह से लगाया करते थे, फिर उसे चबाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दंत साफ किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरे सीने पर टेक लगाए हुए थे। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन नमाज फजर में कौन सी सूरत पढ़ी जाए। हदीस नंबर 891। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फजल बिन दकीन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने साद बिन इब्राहिम के वास्ते से बयान किया, उनसे अबदाल रहमन बिन हुरमिज़ ने, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में अलम तंजील और हिलाती अली अलानसान पढ़ा करते थे। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब गाँव और शहर दोनों जगह जुमा दुरुस्त है। हदीस नंबर 892। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू अमर अक़दी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहिम बिन तहमान ने बयान किया, उनसे अबू जमरा निज़र बिन अबदाल रहमन ज़बई ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाद सबसे पहला जुमा बनो अब्दुल्किस की मस्जिद में हुआ जो बहरीन के मुल्क जवासी में थी। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब गाँव और शहर दोनों जगह जुमा दुरुस्त है। हदीस नंबर 893। तर्जुमा। हमसे बशर बिन मोहम्मद मरूज़ी ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें यूनुस बिन यजीद ने ज़हरी से खबर दी, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने इब्न उमर से खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि तुम में से हर शख्स निगहबान है, और लीस ने इसमें यह ज़ियादती की कि यूनुस ने बयान किया कि रज़ीक़ बिन हकीम ने इब्न शहाब को लिखा, उन दिनों में भी वादी अलक़री में इब्न शहाब के पास ही था कि क्या मैं जुमा पढ़ा सकता हूँ। रज़ीक़ एला के अतराफ़ में एक ज़मीन काश्त करवा रहे थे, वहाँ हबशा वग़ैरह के कुछ लोग मौजूद थे। उस ज़माना में रज़ीक़ एला में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से हाकिम थे। इब्न शहाब ने इन्हें लिखवाया, मैं वहीं सुन रहा था कि रज़ीक़ जुमा पढ़ाएं। इब्न शहाब रज़ीक़ को ये खबर दे रहे थे कि सालिम ने उनसे हदीस बयान की कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि तुम में से हर एक निगृण है और इसके मातहतों के मुताल्लिक़ इससे सवाल होगा। इमाम निगृण है और इससे सवाल इसकी रियाया के बारे में होगा। इंसान अपने घर का निगृण है और इससे उसकी रईत के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगृण है और इससे उसकी रईत के बारे में सवाल होगा। खादिम अपने आका के माल का निगृण है और इससे उसकी रईत के बारे में सवाल होगा। इब्न उमर ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इंसान अपने बाप के माल का निगृण है और इसकी रईत के बारे में इससे सवाल होगा, और तुम में से हर शख्स निगृण है और सबसे उसकी रईत के बारे में सवाल होगा। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जो लोग जुमा की नमाज के लिए ना आएं, जैसे औरतें, बच्चे, मुसाफिर और माजूर वगैरह, उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है। हदीस नंबर 894। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना, वो फरमाते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तुम में से जो शख्स जुमा पढ़ने आए तो गुस्ल करे। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जो लोग जुमा की नमाज के लिए ना आएं, जैसे औरतें, बच्चे, मुसाफिर और माजूर वगैरह, उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है। हदीस नंबर 895। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे सफ़ून बिन सलीम ने, उनसे अता बिन यासार ने, उनसे अब्बू सईद खदरी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बालिग के ऊपर जुमा के दिन गुस्ल वाजिब है। सही बुखारी। किताब जुमा का बयान। बाब जो लोग जुमा की नमाज के लिए ना आएं, जैसे औरतें, बच्चे, मुसाफिर और माजूर वगैरह, उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है। हदीस नंबर 896। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ताउस ने, उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में तो बाद में आए, लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। फ़र्क सिर्फ यह है कि यहूद व नसारी को किताब हमसे पहले दी गई और हमें बाद में। तो ये दिन जुमा वो है जिसके बारे में अहल किताब ने इख्तिलाफ किया। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बतला दिया। इसके बाद दूसरा दिन हफ्ता यहूद का दिन है और तीसरा दिन इतवार नसारी का। आप फिर खामोश हो गए।
اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے، ان سے طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ غسل کرے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نہ آئیں جیسے عورتیں، بچے، مسافر اور معذور وغیرہ ان پر غسل واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 897۔ ترجمہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نہ آئیں جیسے عورتیں، بچے، مسافر اور معذور وغیرہ ان پر غسل واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 898۔ ترجمہ۔ اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے، ان سے طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ غسل کرے۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جو جمعہ میں شریک نہ ہوں یعنی بچے اور عورتیں وغیرہ تو کیا ان لوگوں پر بھی غسل واجب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غسل انہی پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ حدیث نمبر 899۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شبابہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجد میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ صحیح بخاری، کتاب جمعہ کا بیان، باب جو جمعہ میں شریک نہ ہوں یعنی بچے اور عورتیں وغیرہ تو کیا ان لوگوں پر بھی غسل واجب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غسل انہی پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ حدیث نمبر 900۔ ترجمہ۔ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبید اللہ ابن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر نے، انہوں نے کہا کہ عمر کی ایک بیوی تھیں جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ عمر اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتا۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔